الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من أسرار هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسعة إغاثة نصرك وبغيرة كلمة حرمتك وبحمايتك لمن اتبع بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قول الجبابرة ولا يقدر عليه ملك متمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كان لي في نحره ومكر الأرض بمائدا عليه وهفرة من حفر لواء فيها ومن نصب لي شبكة فيها اجعله يا سيدي مصابا إليها ومصابا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقها اكفنا هم العدا ولكهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عامل الحكمة في اليوم والغداء اللهم كبر شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أدرك عددهم اللهم اجعل الكائنة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم
مكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. آمين 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 آمين. ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. آمين آمين حمايتنا مما نرى. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل. إلهي إجابة الإجابة يا من أجاب ذنبا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من رد تسبيح يونس بن متى. نسألك بسرور مثل الدعوات أن تقبل ما به دعونا وأن تؤتينا ما سألنا. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبلغت صارت الأرحام وتعدت أقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله. إني سير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. عادل العاملون فجرون وجر الله بصيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين استجب لنا. آمين آمين آمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita aturkan kehadirat Allah hingga pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu agar kita bisa menggunakan waktu itu kepada tempat yang baik, menggunakan waktu itu untuk beramal yang baik, menggunakan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tiada penyesalan yang paling besar, tiada penyesalan yang paling hebat, tiada penyesalan yang paling sakit dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti di akhirat, kecuali orang-orang yang pernah melewatkan waktunya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi orang-orang di akhirat merasa menyesal karena pernah mempunyai waktu tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri atau beramal saleh. Terlebih lagi, na'udzubillah wal iyadzubillah, apabila waktu itu digunakan untuk maksiat, digunakan untuk munkarat, digunakan untuk dhalalat,
digunakan untuk hal-hal yang tercela, digunakan untuk hal-hal yang mungkar, maka itu waktu akan menjadi bumerang, akan menjadi lawan bagi dia, karena dia tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena itu dikatakan al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita bisa menggunakan waktu itu, maka waktu itu akan berarti bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau waktu itu tidak bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang berbuat amal soleh, atau hal-hal yang mengandung rahmat dan ridha dari Allah, maka waktu itu akan memenggalmu. Maksudnya apa? Kita akan kehilangan waktu itu sendiri. Karena waktu kita kapan? Waktu kita bukan kemarin. Waktu kita bukan masa depan. Waktu kita bukan besok. Kapan waktu kita sekarang? Kalau yang kemarin itu sudah kita lewati, tidak akan mungkin bisa kembali. Yang akan datang itu masih gimana rahasia dan rencana dari Allah. Tetapi saat ini, detik ini, Allah berikan kepada kita waktu, Allah berikan kita kesempatan. Maka manusia yang baik, manusia yang berakal, yang bisa menggunakan waktunya untuk kepada hal-hal yang baik. Nah, alhamdulillah pada malam yang mulia ini juga di rutinan kita bisa duduk bersama-sama menggunakan waktu kita walaupun sedikit, guna untuk tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan tiada lain. Semoga duduknya kita ini di antara taman-taman syurga, di dalam taman-taman syurga, dan insyaallah menyebabkan kita duduk nanti bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu kita membahas daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah tentang keutamaan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina fi hadhil qiraah ala man wa'alna wa aslafuna wa salihun. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa hadha kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubdhan min an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkir li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin. Wa qad ja'alna bi ibaratin sahlatin qaribah wa alfadin salsalatin mafhumah hatta yafhamahu al-khass wal 'am min ahli al-iman wal islam. Wa sammaynahu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nas'alullah ta'ala ay yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Amin. Wa muqarriban ila jawarihi fi jannatin na'im. Wa ay yu'di ma naf'a bihi wa lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Fa innahu waliyyun dzalika wal qadiru alaihi wa hasbunallahu ni'mal wakil. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kemarin kita membahas tentang masalah niat. Sudah beberapa kali pembahasan tentang pentingnya niat. Niat yang baik, niat yang tulus, niat yang bagus di dalam mengerjakan amal-amal yang soleh. Amal-amal tentunya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau segala sesuatu amalan, jika tidak dilandasi dengan niat karena Allah, maka amalan itu sendiri tertolak. Makanya hadirnya kita dalam setiap kajian ini agar memperbarui niat kita, memantapkan niat kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menilai, memberikan ganjaran sesuai niat dan pekerjaan orang tersebut. Kalau niatnya baik karena Allah, juga amalnya baik, maka pahalanya besar di sisi Allah. Sebaliknya kalau niatnya tidak baik,
Walaupun amalnya itu bagus, maka amal itu tidak akan diterima. Sebagaimana di penjelasan kemarin sudah disampaikan, walaupun bentuknya akhirat, sholatkah, puasakah, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan bahkan dalam riwayat nanti di akhirat, orang yang sholat, puasa, zakat, haji, sodakoh dan lain sebagainya, kalau niatnya bukan karena Allah, maka nanti di akhirat Allah akan bilang, sekarang kata Allah nanti di akhirat, sekarang jangan minta pengampunanku, jangan minta kebebasan dariku, tapi minta kebebasan pertolongan kepada orang yang dulu engkau beribadah karena dia. Paham maksudnya? Misalnya kita beribadah karena orang lain, pengen dipuji, pengen pamer dan sebagainya. Nanti di akhirat Allah bilang minta sama dia, jangan minta sama saya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, jika kita berniat bukan karena Allah, maka segala sesuatu tersebut tidak akan langgeng. Tapi kalau kita niatkan, apapun resikonya, apapun yang terjadi akan senantiasa dilaksanakan. Kenapa? Karena Allah akan memberikan taufik. Taufik itu adalah rasa, bantuan, kekuatan agar kita bisa berbuat amal baik. Nah, alhamdulillah. Di sini Al Habib Abdullah Al Haddad beliau mengatakan, wahada kitabun. Ini kitab kata Habib Abdullah Al Haddad, Al-Wasaya Al-Imaniyah Nasaih Diniyah ini, allafnahu wa jama'na fihi nubdhan minan nasaih diniyah. Kami susun, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini kitab kami himpun, kami kumpulkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an, dari perkataan-perkataan orang-orang yang mulia. Jadi kami susun, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kami rangkum, kami ambil intisari yang ada dalam hadis. Karena kalau mungkin ditulis hadis, nggak mungkin jadi satu kitab ini. Karena hadis itu ribuan, ada yang mengatakan ratusan ribu, ada yang mengatakan jutaan hadis. Makanya hadis kalau dikumpulkan semua nggak mungkin jadi seperti ini. Cuma beliau mengambil intisari daripada hadis dan Al-Quran, kemudian disimpan, dikarang, disusun oleh beliau menjadi satu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, berisi nasihat-nasihat keagamaan dan juga wasiat-wasiat keimanan. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini kitab saya karang, ini kitab saya himpun, saya kumpulkan. Fihi, di dalam kitab ini, nubdan, ada berisi sejumlah minat nasaih diniyah, nasihat agama. Karena penting, yang namanya nasihat agama itu penting. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, laula tanbih, kalau andai kata seseorang itu tidak diperingatkan, tidak dinasihati, tidak dikasih tahu, maka dia tidak akan sadar selama-lamanya. Ada kalanya seperti orang tidur, kalau tidak dibangunkan, dia tidak akan bangun. Orang yang keliru kalau enggak diluruskan, dia akan keliru selama-lamanya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika awal pertama kali Nabi Muhammad berdakwah, apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan, beri nasihat, beri teguran. Ashiratakal aqrabin. Siapa ashiratakal aqrabin? Keluarga, sanak, famili, kerabatmu yang terdekat. Jadi kalau kita ingin mengajak orang lain, ingin mengajak orang-orang yang di sekitar kita, maka terlebih dahulu yang diajak adalah keluarga kita sendiri. Makanya penting yang namanya nasihat. Makanya kalau saya teringat daripada perkataan Syekh Fathul Mausili, beliau pernah mengatakan kepada muridnya, alaysal marid idza muti'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah kalau orang sakit dicegah makan, dicegah minum obat, tidak boleh, yamut, dia akan mati. Maka muridnya berkata, qalu na'am. Murid-muridnya bilang, iya wahai guru, orang sakit tidak boleh minum obat, tidak boleh makan,
tidak boleh minum, maka dia akan kadzalikal qalb, begitu juga hati. Idza muni'a anhul hikmata wal ilma thalathata ayyam yamutu. Begitu juga hati, ini hati kita nih. Kalau 3 hari ini hati tak pernah dengar nasihat, tak pernah dengar ilmu, tak pernah mendengarkan peringatan Al-Quran, sholawat, tasbih, 3 hari aja waktunya. Yamutu, hati itu akan mati. Kalau hati sudah mati, khatamallahu ala qulubi, Allah kunci. Bukan cuma hati, semuanya. Karena kata Nabi Muhammad, wa idza saluhat sa'iru, bukan amali. Kalau sudah saluhat bersih daripada daging itu sendiri, saluhat sa'iru jasadih, jasad semuanya itu akan baik. Ala, ketahuilah, wahiyal qalb, itu dia hati. Kalau hati ini rusak, mata rusak, pikiran rusak, telinga rusak, tangan rusak, kaki rusak, ucapan rusak, semuanya rusak. Karena yang mengontrol, yang mengendalikan anggota badan kita ini adalah hati. Makanya penting hati ini hidupkan. Penting hati ini hidupkan. Penting hati ini kita berikan nasihat, berikan siraman, berikan hal-hal yang dapat menghidupkan hati. Bagaimana menghidupkan hati? Baca Al-Quran, baca sholawat, berzikir kepada Allah, sholat, dan lain sebagainya. Itu dapat menghidupkan hati. Kemudian di antara apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa yang dikatakan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, alaika bimujalasatil ulama, hendaknya kamu ini suka duduk dengan ulama, suka duduk dengan orang soleh, suka duduk dengan orang baik. Kenapa harus suka duduk dengan orang baik? Kenapa harus suka duduk dengan ulama? Karena kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, Allah akan menghidupkan hati yang mati kalau suka duduk dengan ulama, suka duduk dengan orang soleh. Hati yang mati akan Allah hidupkan. Barokahnya pancaran daripada ulama. Nah, saudara-saudara, kata Habib Abdullah Al-Haddad, di sini kitab kami kumpulkan, ada nasihat agama, ada wasiat keimanan, kemudian wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa'a. Kami menghimpun ini kitab, kami kumpulkan ini kitab, kami karang ini kitab. Yang ada di depan Anda ini an-naf' wal intifa'. Kami maksud, tujuan kami mengambil manfaat dan juga memberikan manfaat. Jadi beliau saking tawadhunya di sini, saking rendah hatinya beliau di sini, beliau mengambil manfaat juga. Bukan hanya memberikan manfaat. Padahal siapa beliau? Ini orang besar. Beliau ini orang wali. Beliau ini kekasih Allah. Selama puluhan tahun menjadi pemimpin rajanya para wali. Dalam riwayat 40 tahun, dalam riwayat yang lain 60 tahun jadi pemimpin wali. Qutbul Ghaus. Dalam setiap zaman itu cuma satu kalau Qutb. Di bawahnya banyak. Ada Abdal, ada Nujaba, ada Nuqaba, ada Autad, ada Abdal. Banyak wali-wali. Nah, beliau ini di zamannya menjabat presidennya wali. Berbeda dengan orang zaman sekarang yang banyak ragu tentang mana ada wali, mana ada yang bisa keramat-keramat. Itu ulu, berlebihan. Itu terlalu cerita-cerita konyol. Oh itu khurafat. Oh itu hayalan. Kalau kita baca di dalam kitab Jami' Karamatil Aulia karangannya Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, dan dalam kitab-kitab yang lain bagaimana keramat-keramat para sahabat, keramat-keramat para tabi'in, keramat-keramat orang saleh, berarti itu menunjukkan bahwa di alam dunia ini tidak terlepas yang namanya ada wali. Di dalam Al-Quran juga diceritakan. Mungkin kita ini
sedikit ana bahas tentang wali. Banyak orang sekarang tak percaya wali. Bahaya. Kata Al-Imam Al-Jausyaqi rahimahullah, beliau mengatakan barang siapa yang tidak percaya kepada wali, maka Allah akan memanah hatinya agar hati itu menjadi mati. Kalau hati mati, tidak akan percaya kepada apa-apa yang telah dibawa oleh para aulia. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, man ankara 'alal 'arifin ubtuliya bi ghaswatil qulub. Siapa orang yang ingkar, tak percaya kepada wali, maka Allah akan memberikan musibah, ujian, bala kepada orang tersebut, hatinya mati. Jadi wali itu memang ada. Apakah wali itu ada? Dalilnya dalam Al-Quran. Lihat di dalam kisah masalah Siti Maryam di surat Ali Imran. Di situ ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam masuk ke tempat mihrab, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, maka ketika Zakaria, Nabi Zakaria maksudnya, dakhala 'alaiha, masuk ke tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, wa wajada indaha rizqa, maka Nabi Zakaria menemukan yang namanya makanan. Ya, kata ulama, itu makanan bukan ada di musimnya. Contoh kalau sekarang bukan musim durian, ada durian. Contohnya ini cuma. Jadi makanan yang ada di tempat Siti Maryam itu makanan yang tidak ada di musim. Berkata, qala ya Maryamu, wahai Maryam. Nabi Zakaria bertanya, ini rizki, ini makanan dari mana kau dapat? Qalat, maka berkata Siti Maryam, daripada sisi Allah. Jadi makanan itu Siti Maryam tak kerja, cuman ibadah mihrab, ada tempat khusus untuk ibadahnya Siti Maryam. Semua makanan ada di situ. Padahal tak kerja, tak keluar kamar. Dari mana makanan ini ada, wahai Maryam? Maka dijawab oleh Siti Maryam kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa makanan ini datang daripada sisi Tuhanku. Maksudnya rahmat Allah kasih. Kenapa? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Begitu juga di sini ada pelajaran bahwa Siti Maryam bukan nabi, karena syarat seorang menjadi nabi harus dari laki-laki. Terus Siti Maryam ini siapa? Wali, aulia, sama seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Jadi wali itu memang ada, orang soleh itu memang ada. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Ada lagi dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu berbicara wali. Makanya saudara-saudara, penting bagi kita mengimani, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekasih-kekasih yang ada di alam dunia ini, yang apabila kita mencintai kekasih Allah tersebut, Allah akan cinta kepada kita. Sebaliknya, kalau kita membenci mereka, memusuhi mereka, maka kita telah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini bukan cuma wali, tapi jadi presiden wali. Bayangin tuh. Jadi presiden, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 60. Bayangin. Ada sebagian ulama pernah diangkat oleh Allah jadi wali, tidak mampu panas badannya. Wali ini yang megang kepercayaan Allah di alam dunia ini. Ada sebagian wali-wali yang memang diatur oleh Allah untuk menjaga 4 musim. Kalau musim iklim yang ada di dunia ini berapa? Di situ ada jumlahnya. Ada autad, ada nuqaba, ada nujaba, ada abdal, dan banyak itu. Itu dijelaskan di beberapa kitab masalah tentang kewalian. Nah, saudara-saudara, Al-Habib Abdullah Al-Haddad
selain orang soleh, selain ulama, beliau adalah pemimpin para wali di zamannya. Kemudian beliau mengatakan, wa tadzkir wa tadzakkura wa tadzkir li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin. Jadi kitab ini digunakan untuk memberikan peringatan dan juga mengingatkan diri kami wali ikhwanina dan saudara kami minal muslimin, dari orang-orang muslim. Wa qad jama'nahu bi ibaratin sahlatin gariba. Kami kumpul ini kitab, kami karang ini kitab, kami himpun ini kitab dengan ibarat contoh-contoh yang mudah dipahami. Jadi kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini ada yang susah. Ini diantara hebatnya beliau. Ada ulama alim, tapi beliau itu kadang-kadang ulama itu ada beberapa bahasa atau ada beberapa bab yang sulit untuk dipahami. Nah, sementara kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, kitabnya Imam Haddad ini sangat-sangat mudah dipahami. Beliau bikin sedemikian mudah untuk para pembaca. Wa alfadin salsalatin mafhumah, kalimat-kalimatnya juga sederhana, mudah dimengerti. Hatta yafhamahul khass wal 'am, hingga bukan hanya orang-orang yang berilmu saja yang mengetahui, bukan harus orang-orang yang kelasnya ulama besar saja yang harus tahu, tetapi para santri pun tahu, orang khusus tahu, orang umum juga tahu ini tentang kalimatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Min ahli iman wal Islam, yakni dari golongan orang yang ahli iman dan juga ahli Islam. Wasammainahu kitab, kami beri ini kitab Nashihid Diniyah, nasihat agama, wal wasaya al-imaniyah, wasiat keimanan. Nas'alullah ta'ala, kami meminta kepada Allah ayat ja'alahu khalisan liwajhil karim, agar menjadikan karangan kitab kami ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa muqarriban ila jawarihi jannatin na'im, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, wa ayyu'dhi man naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Dan semoga, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, apa ini karangannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, dengan izin Allah beliau berdoa semoga memberikan manfaat bagi kami, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan juga kepada seluruh ikhwanina, saudara-saudara kami minal mu'minin, amin. Kemudian beliau mengatakan fa innahu waliyudzalika, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengurus akan hal itu semua, wal qadiru alaihi, yang maha kuasa atasnya, wa hasbunallahu ni'mal wakil. Maka kata beliau, kami minta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya penolong, sebagus-bagusnya penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, tiada taufik kecuali atas izin Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya kita berpasrah dan berserah diri, dan kepadanya nanti kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu saja pengajian pada malam yang mulia ini. Insyaallah nanti di pengajian berikutnya akan masuk masalah takwa, pembahasan pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang kita pelajari, serta memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.